Махарадж вчера рассказывал о повторении в уме и повторении громко. So I just looked over my notes and I wanted to give you some references. И Махарадж посмотрел в свои записи и нашел кое-какие ссылки. So this is the Naradiya Purana. Цитата из Нарадия Пураны. And Prahlad Maharaj says, Прохлад Махарадж сказал: Japto Hari Namani Stana Sata Gunatika. A person who chants the name Та личность, которая повторяет святое имя of Sri Hari Шри Хари, loudly is 100 times superior в 100 раз выше to one who chants quietly. того, кто повторяет тихо. The person who chants quietly Личность, та, которая повторяет тихо, only benefits and purifies himself. он получает только возможность очистить себя самого. Whereas a person who chants loudly Но та личность, которая повторяет громко, benefits animals, insects, birds, trees. приносит пользу насекомых, деревьям и животным. The grass and the creepers and the shrubs. И также деревьям, кустам, траве и всем остальным. Although such entities cannot chant, так как эти личности не могут повторять, they can be delivered from the ocean of birth and death. Но они могут быть освобождены из океана рождения и смерти. Simply by hearing Harinam. Просто слушая Харинаму. So then there's a statement in the Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, Text 11. И это также есть цитата из второй песни, 1 главы, текст 11. This is a famous verse, Aitanya Vidyamananam. Это известный стих. Aitanya Vidyamananam. Srila Jiva Goswami says, Шрила Джива Госвами говорит: chanting of the holy name of the Lord should be done loudly and offenselessly. Повторение святого имя Господа должно производиться громко и безоскорбительно. Then there's a statement, Srila Prabhupada writes in the Chaitanya Charitamrita. Также цитата Шрилы Прабхупады из Чайтаньи Чаритамриты. Adi Lila, chapter 17, text 32. Ади Лила, 17 глава, 32 текст. I mentioned this yesterday night. Я также упоминал это вчера вечером. Chanting involves the activities of the upper and lower lips. Повторение вовлекает в деятельность верхнюю и нижнюю губу. And the tongue. И также язык. All three must be engaged in chanting the Hare Krishna mantra. Все три составляющие должны быть включены в повторение святого имени. And then Prabhupada writes, the words Hare Krishna should be very distinctly pronounced. И Прабхупада пишет также, что слова имена Харе Кришна должны очень четко произноситься. And heard. И слышат, и их нужно слышать. And then Prabhupada said sometimes one mechanically produces a hissing sound. Иногда кто-то может производить шипящий звук Instead of chanting. вместо повторения. So these are Prabhupada's instructions in Chaitanya Charitamrita. Это Прабхупады наставления в Чайтаньи Чаритамрите. I remember 30 years ago, I've been going to Vrindavan every year now for 30 years. Я помню, что 30 лет назад я отправился в Вриндаван, и с тех пор я езжу каждый год. Every year for 3 or 4 months or 5 months. Каждый год 3, 4 или 5 месяцев. And Gaurasunda comes to see me there. Gopal Guru is also there. Иногда Гопал Гуру или Гаура Сундара приезжают увидеть. So I remember
around about 1991, 1992, I wasn't staying at Govardhan Hill, I was staying in the guest house at the Krishna Balaram temple. И Махарадж помнит, что в 92-91 году, тогда он не проживал на Говардхане, он обычно находился в гестхаузе в Кришна Балараме, в гостинице. And I would get up at like 1:30 in the morning and go to Prabhupada's Samadhi. И обычно он вставал в 1:30 и отправлялся в самадхи Шрилы Прабхупады. And chant so many rounds before Mangalarti. И повторял очень много кругов перед Мангаларати. So it was very quiet. В это время очень тихо. But there was another devotee who used to chant. И один преданный тоже повторял также там. And he had something wrong with his teeth. И у него что-то было не в порядке с произношением, с зубом что-то было. And all I would hear is И все, что я мог слышать, это такие звуки. I would hear this hissing sound Это был шипящий звук. because he didn't have the front teeth. А так как он не имел впереди зубов. So Prabhupada is also saying sometimes devotees produce a hissing sound. И Прабхупада также пишет в комментарии, что иногда преданные могут производить такой шипящий звук. But Manasa chanting or Rupamsik is completely bona fide. Но есть также повторение в уме манаса, и упамсика это шепотом. Это считается авторитетным. Rupamsik means you whisper. Упамсик значит шепот. And Manasa means in the mind. И манаса значит в уме. Like sometimes you're traveling in the aircraft. Иногда мы можем путешествовать, например, лететь на самолете. From Kiev to Delhi. Из Киева в Дели. And you know, you can't chant out aloud and there's all karmi people sitting next to you. Мы не можем повторять громко, например, когда нас окружают какие-то люди вокруг. Or you're in a taxi or standing in a line in a queue for the bank or something. If you start chanting out aloud, people look at you and think you're crazy. Например, если мы едем в такси или стоим в очереди в банк, мы не можем повторять очень громко, иначе люди будут смотреть на нас и думать, что мы слегка сумасшедшие. They think you're talking to yourself. Они подумают, что мы сами разговариваем с собой. So you may have to like whisper. И мы можем просто шепотом произносить. Or also manasa in the mind. Или в уме. Манас. But generally, if we do manasa, we tend to fall asleep. Но обычно, когда мы повторяем в уме, то мы можем заснуть. Because manasa chanting is smaranam. You're remembering the holy name. Так как повторение в уме манаса, это приравнивается к смаранам, памятованию. And it's not so easy. И это не так легко, на самом деле. Maybe if you've chanted for 50 years, you can maybe do it. Если вы повторяете это примерно в течение 50 лет, тогда, может быть, у вас получается хорошо это делать. Especially if you chant like 1 lakh rounds a day. Например, если вы повторяете большое количество кругов, 1 лак каждый день. You become more practiced. То есть больше практики. And as I mentioned yesterday, to do manasa properly, one should come to ruchi. И, как я упоминал вчера, что на самом деле правильная практика манаса, это значит, надо прийти на уровень ручи, как минимум. Now, ruchi is very advanced stage. И ручи предполагается очень продвинутая стадия. It means kus, taste, real taste. Это значит настоящий вкус. And before ruchi is nishta, the stage of steadiness. И перед заручи также стадия ништхи, которая характеризуется твердой верой. And before nishta is anatanavriti. Перед ништхой идет анатханиврити. So we're more on the anatanavriti stage. Большинство из нас находится на анатханиврити стадии. Anatta
means the unwanted thoughts and desires in the heart. И анарха значит это нежелательные желания, либо мысли в сердце. So within our hearts, we have so many unwanted elements. И в нашем сердце обычно мы можем найти очень много нежелательных элементов. Like sometimes we become a bit proud. Гордимся. Иногда мы гордимся. Sometimes we become a bit angry or lusty. Иногда мы можем гневаться или вожделеть. Sometimes we're overly attached to the husband or the wife. Иногда мы можем быть чрезмерно привязаны к жене, либо к мужу. Or the young son. Или к нашим детям. Or I've also seen devotees become overly attached to their grandchildren. И также иногда Махарадж видел, что преданные могут быть привязаны к своим внукам. And then there's pratishta. Также есть пратиштха. That's the desire for name and fame in spiritual life. Также есть желание славы и известности в духовной жизни. So these are anarthas. Это все есть анархи. So this anartha nivritti stage can take many years to overcome. И анарха ниврити не так просто определить, может займет несколько лет для того, чтобы. And then gradually we come to the stage of nishta, or firm devotion in Lord Krishna. И постепенно мы можем прийти к стадии ништхи, либо твердой вере. And then beyond that is the stage of ruchi. И за этой стадией уже начинается ручи. Where you have very high taste for Hari Katha. То есть это когда мы обрели очень возвышенный вкус к Хари-катхе. Now, to be a devotee, even a beginning devotee, you must have taste. И быть просто преданным, даже начинающим, предполагается иметь какой-то вкус. Otherwise, you wouldn't be at the festival in Nikolai. Иначе мы бы не были здесь на фестивале в Николаеве. So already you have some taste. То есть мы уже получили какой-то вкус. At the stage of ruchi, it becomes more intense. Но на стадии ручи это приобретает очень интенсивный режим. And there's two types of ruchi, beginning and mature. И существует два вида ручи. Это начальный и зрелый. So beginning ruchi is called bhaja and bhajaniya. И начинающий этап ручи называется баджан и баджания. So the first one, bhajan, is general taste for any Hari Katha. И первый баджан называется это общий вкус к Хари-катхе. In other words, you will read the Ramayana and you like the pastimes of Ramchandra. Например, мы можем читать Рамаяну, и нам будут нравиться эти игры. Or sometimes you'll read about Prahlad Maharaj and you like the pastimes of Nrsimhadev. Иногда мы можем читать что-то о Прохлад Махараджи, и нам будет нравиться Господь Нарасимхадев. Other times you read about Dhruva and you like the pastimes of Dhruva Maharaj. Иногда мы можем читать о Друве, и нам будут нравиться также эти игры. Or sometimes you read about the Mahabharata, the battle of Kurukshetra. Или мы можем прочитать в Махабхарате о битве на Курукшетре. And you feel happy reading any of this. И мы будем чувствовать вкус и счастье от чтения всех этих вещей. Sometimes you chant Vishnu Nama Sahasra Stotra, the 1000 names of Vishnu. Иногда кто-то может читать Вишну Сахасранама Стотру, молитвы тысячи имен Вишну. Sometimes you read about Uddhava living in Dwarka. Иногда мы можем читать о жизни Удаве в Двараке. And you like that. И вам это тоже может понравиться. Then other times you read about Vrindavan, about the cowherd boys, Sakya Ras. И может кто-то читать о Вриндаване, о Кришне с мальчиками-пастушками. And you imagine
the cowherd boys running and playing with Krishna. И мы можем представлять себе, как Кришна, он наслаждается с ними, бегает с мальчиками-пастушками. And you have some kus or ruchi for that. You like to hear about it. И мы можем обрести какой-то вкус к этому, и нам может нравиться эти повествования. And other times, in the month of Kartik, you think of Mother Yasoda. Например, в месяц Кардики обычно все думают о маме Яшоде. With her love and affection for baby Krishna. О ее любви и привязанности к малышу Кришне. Kumara Krishna. Который называется Кумара Кришна. And sometimes you hear about Rasa Lila. И иногда мы можем даже услышать о Раса Лиле. And you think about the gopis dancing with Krishna. И мы можем думать в это время о гопи, которые танцуют вместе с Кришной. And then you pick up Bhagavad Gita and you start reading Bhagavad Gita. Затем мы можем взять Бхагавад-гиту и начать читать ее, Бхагавад-гиту. And you have taste for everything. И у нас такой общий вкус ко всему. Your taste or ruchi or kut, it's not specific. И этот вкус, он как бы такой не сосредоточен на чем-то, не специфический, а общий. It's general. Общий. And this is wonderful. Это очень замечательно. And this means you're making advancement. Это указывает на то, что мы совершаем прогресс. But when ruchi becomes more mature, Но постепенно, когда ручи, оно становится более зрелым, automatically you're attracted towards a particular incarnation of Krishna. Автоматически мы начинаем привязываться к определенной инкарнации Кришны. You're attracted towards particular devotees of Krishna. И мы также можем быть привязаны к определенным преданным Кришне. Now this is a more higher stage of ruchi. Это характеризуется более высокой ступенью ручи. And this comes automatically as you advance. Это приходит автоматически, как мы совершаем прогресс. You become absorbed in thinking of cowherd boys with Krishna. И мы можем быть поглощены мыслями, думая, что мы мальчики-пастушки в отношении с Кришной. And you think about the cowherd boys. И мы думаем в это время о пастушках. There's millions of cowherd boys. Там существуют миллионы мальчиков-пастушков. You pray to the cowherd boys. И мы молимся им. Subal, Sridharma, Sudama, Dharma, Vasudharma, Kalavinka, Mahabola, Stoka Krishna, Amsa, Arjuna. You meditate on different cowherd boys. И мы медитируем на всех этих мальчиков-пастушков. And you're automatically drawn towards thinking of Sakya-rasa. И мы автоматически притянуты этим вкусом саки-расы. Now this is at the higher stage. Это характеризуется более высокой ступенью. And this will come gradually as we advance. И это придет автоматически, постепенно, с тем, как мы прогрессируем. Bhaktivinoda Thakur has explained Бхактивинода Тхакур он объясняет, that if we want to know what is our sthai bhav, если вы хотите знать, в чем же, какова же ваша стай бхава. now sthai bhava means our permanent relationship with God. Стай бхава обозначает наши вечные, постоянные взаимоотношения с Богом. It's one of 5. Существует 5 основных. Shantaras, Первое — шантарас. that's neutrality. Это нейтральное отношение. Or dasyaras, becoming the servant, Дасяраса значит стать слугой, like putraka, raktaka. как путрака и рактака. Or sakyaras, becoming like cowherd boy. Или сакьяраса, стать мальчиком-пастушком. Or vatsalyaras, like Mother Yasoda or Rohini. Или ватсалия-раса, подобно маме Яшоде, либо Рахини. Or Ambika. Или Амбика. Ambika is a maidservant of Mother Yasoda. Амбика является служанкой мамы Яшоды.
And Ambika took birth as Srivas Pandit's wife. И Амбика, она родилась в Гауралиле как жена Шривас Пандита. Srivas Pandit's wife was called Malini. Ее звали Малини. And in Krishna Leela, she's Ambika. А в Кришналиле она, соответственно, Амбика. She's like a nurse or a helper of Mother Yasoda. Она как няня, либо помощница мамы Яшоды. We cannot become Mother Yasoda or Subal or Sridharma, but we can assist these Brijbasis. Мы не можем стать мамой Яшоды либо Шридамом, но мы можем ассистировать, помогать этим Бриджабаси. You can't, it is Mayavadi philosophy to think, oh, I am Mother Yasoda. Это является полной майявадой думать, что я стал мамой Яшодой. Or I am Subal, the cowherd boy. Или я Субал, мальчик-пастушок. But you can follow in their footsteps. Но мы можем следовать по их стопам. And this is what Rupa Goswami advises. И это является наставлением Рупы Госвами. So also the gopis, Также есть гопи у нас. you follow in their footsteps. Мы также можем следовать их стопам. And you have a taste or deep ruchi for what they're thinking and experiencing. И можем также обрести глубокий вкус о том, что они думают, и думать об этом. So then ruchi, when it becomes mature, turns into a shakti. И когда ручи, она приобретает более зрелую форму, то это переходит в асакти. And that means great attachment to Что devotees. Что собой характеризует величайшую привязанность к Кришне и к его преданным. This attachment is far greater than attachment to husband or wife. И эта привязанность, она гораздо сильнее, чем привязанность к нашему мужу, либо жене. Or attachment to money or your material body. Или привязанность к деньгам, либо к нашему материальному телу. You become absorbed in thinking of the Lord's devotees. И мы становимся поглощенными, думая о преданных Кришне. Like cowherd boys or gopis. Например, как мальчики-пастушки, либо гопи. And you pray to follow in their footsteps. И мы молимся о том, чтобы следовать по их лотосным стопам. Just consider what is the goal of life. И если мы спросим, в чем смысл жизни? Anyone like to answer? Кто-то желает ответить на этот вопрос? Is the goal of life paisa? Является ли целью жизни пайса Dollars? или доллары? Bitcoin? Биткоины? Is the goal of life a beautiful Bollywood wife? Или, может быть, прекрасная жена из Болливуда? Miss Ukraine? Миссис Украин или мисс? Miss Odisha? Или мисс Одесса? Is the goal in life handsome Hollywood husband? Или цель жизни – это голливудский прекрасный муж? What's the goal? В чем же цель жизни? Mystic powers? Мистические совершенства. So I can control people? Я могу контролировать людей. I can go into your mind? Я могу проникнуть в ваш ум. What's the goal? В чем же цель? Have a good heart? Иметь хорошее сердце. To live 110 years, is that the goal of life? Прожить 110 лет. В этом ли цель жизни? To liberate Crimea from the enemy? Освободить Крым от захватчиков. What is the goal of life? И в чем же цель жизни, еще раз? Please tell me, O great devotees of Ukraine. Пожалуйста, скажите мне о великие преданные Украины. Кришна Према Бхакти.
Кришна према. Бхакти. Кришна Према Бхакти. Prema Pamato Mahan. Love of Krishna. Любовь к Кришне. Now, who has love of Krishna? Кто имеет любовь к Кришне? Does Krishna have love of himself? Имеет ли Кришна любовь к самому себе? No. Нет. In the material world, we have narcissist. В материальном мире эта болезнь называется нарциссизм. You know what narcissist is? Знаете, нарцисс? They look in front of the mirror and they love themselves. Они подходят к зеркалу и любят себя, смотря на себя. Oh, how beautiful I am. Oh, look at my nose. Oh, it's so beautiful. Какой я красивый, посмотрите, какой у меня нос красивый. So Krishna, he does not have love of himself. И Кришна, он также не имеет любви к самому себе. So now tell me, who has love of Krishna? Итак, скажите мне, кто имеет любовь к Кришне? Радхарани. Бриджабаси, девотис, Шримати Радхарани. Yeah, all the devotees. Все преданные. Now Prahlad also has love of Krishna. Прохлад также имеет любовь к Кришне. It's not Krishna, it's expansion of Krishna called Nishingadev. И это не сам Кришна, это его экспансия в форме Нарисимхадева. And Hanuman, he also has love of God, but not Krishna, Ramchandra. И Хануман также имеет любовь к Кришне. Не Кришне, а к Рамачандре. He's Makata. Makata means like green emerald. Это Марката. Марката это значит, кто-то не A green emerald. like. And Uddhava, he also has love of Krishna, but not two-handed Krishna, four-handed. Иудова также имеет любовь к Кришне, но он имеет любовь к четырехрукому Кришне. They're all perfect. И все они совершенны. But if we look at them from an objective point of view, Если мы посмотрим объективно на эти вещи, it's called tatasta. Tatasta means from a neutral point of view. There is lower and there is higher. и это видение называется татасха, то есть высший уровень, есть низший. Although all are perfect, Все они совершенны. Prahlad's love for Nishingadev is perfect. Любовь Прохлады к Нарасимхадеву является совершенной. It's called Vaikuntha Bhava. Он называется Вайкунтха Бхава. That's all he wants. He doesn't want Vrindavan. Это то, что он хочет не хочет Вриндаван. Hanuman's love for Ramchandra is completely purna, or perfect and complete. И любовь Ханумана к Рамачандре, она также совершенна, она пурна, она полна и совершенна. He doesn't want Vrindavan and Krishna. Он даже не хочет Вриндаван и Кришну. He just wants Ayodhya and Sitaram. И он просто, все, что он хочет, это Айодхью и Сиду и Раму. And it's perfect. И это и есть совершенство. Although there's higher and lower, each relationship is perfect. Хотя есть высшее и низшее понимание с нейтральной точки зрения, но все равно совершенно. And Uddhava, living in Dwarka, he wants to see four-handed form of Krishna. Иудова, который живет в Двараке, он хочет видеть четырехруковую форму Кришны. And that's also perfect. Это является совершенством. And then we come to Vrindavan, and we have cowherd boys. И затем мы можем увидеть во Вриндаване мальчиков-пастушков. And their love for Krishna is more intense and also perfect. И их любовь к Кришне, она более интенсивна, но она также совершенна. And then even more intense than cowherd boys is Mother Yasoda's love. Но даже более интенсивная любовь, которую имеет мама Яшода к Кришне. Just like in the material world, we see the mother and the father very attached to the young daughter or young son. Как, например, в материальном мире мы можем видеть, как мать, она очень привязана к молодой дочери, либо к сыну, к своему. Mother Yasoda is more attached to Krishna than Nanda Maharaj.
И мама Яшода, она более привязана к Кришне, чем к Нанди Махараджу. And Vrishabhanu Maharaj is more attached to Radharani than Kirtida. И Вришабхану Махарадж, он более привязан к Радхарани, чем к Киртиде. Или Киртида. So many of you have had children, and you know what it's like to be mother and father. Кто имеет детей, он знает, что значит быть отцом либо матерью. So that feeling of attachment is very intense. И это чувство привязанности, оно очень интенсивное. But superior to that is conjugal love. Но даже выше этого являются супружеские взаимоотношения. So that's the love of the gopis. И это любовь гопи. There's three categories. Есть три категории. There's parikya, swarikya, and unmarried. Есть Kanya. Есть свакия, паракия. Swakya means the wife is in Dwaka. Свакия одна категория, это жены в двараке. Like Rukmini, Как Рукмини, например. Satyabhama. Сатьябхама. And then parikya means the gopis in Vrindavan. И паракия, другая форма, это гопи во Вриндаване. And then Kanya means the gopis are not married in Vrindavan. И канья – это следующая категория, которая обозначает не замужние гопи во Вриндаване. So all of these devotees, from Prahlad to the gopis, they all have great love for Krishna. И все эти преданные, начиная с Прохлада и заканчивая гопи, они имеют величайшую любовь к Кришне. Or one of Krishna's expansions, like Nrsimhadev, Vishnu, Vamana, Ramchandra. Или к одной из экспансий Кришны, как, например, Вишну, Вамана, Рамачандра. Now the goal of life is love of Krishna, love of God. И цель жизни, как мы разобрались, это любовь к Кришне. So Krishna himself doesn't have that. И Кришна сам, он не имеет этой вещи. But if we approach his devotees, they can give it to us. Но если мы приблизимся к преданным, то они могут нас ею наделить. So we pray to the devotees of Krishna, И мы молимся преданным Кришне. for that very special thing they have. О той вещи, особой вещи, которые они имеют. Which is a very specific love for Krishna. Это та особая, присущая только им любовь к Кришне. And Madhurya Ras is considered the most superior. И Мадхурья раса считается наиболее высшей.